좀 어떤 변화가 있었는지 봤는데 좀 큰 이벤트가 있었죠. GPT 새로운 버전이 출시가 됐는데 4.1이랑 3.5랑 다 출시가 됐는데 좀 이따가 일단 첫 번째는 이거는 저저번 주 일이긴 한데 이제 저번 주에 원래 공유하려다가 못 해가지고 이제 구글 클라우드 넥스트에서 어떤 발표들이 있었는지 굉장히 좀 주목할 만한 내용들이 몇 개 있어가지고 그걸 한번 같이 보면 좋을 것 같고, 구글 클라우드 넥스트 같은 경우에는 저희 작년 이맘때에도 구글 클라우드 넥스트 2024 했었고 이제 여기 스터디에서 내부에서 한번 제가 공유를 했었는데 어느덧 1년이 지나서 이제 클라우드 넥스트 2025가 왔습니다. 이제 뭐 그냥 쉽게 얘기하면 구글의 신제품 발표회 같은 느낌이고, 어떤 식으로 우리가 인력을 투입하고 있고 어떤 것에 베팅하고 있는지를 이제 전체적으로 다 보여주는 그런 중요한 시간입니다. 근데 여기에서 이제 구글이 여러 가지 진짜 오랫동안 많은 것들을 발표하는데 그 많은 것들을 하나의 문장으로 조금 이야기하자면, 우리가 하고 있는 것들은 지금까지는 AI를 도입하기 위해서 기술이 장벽이었다면 이제는 선택의 문제로 바꾸는 걸 우리가 해왔다라는 게 이제 한 문장으로 정리할 수 있는 거죠. 원래는 이제 뭐 개발자라든지 어떤 특화된 기술이 필요했었어야만 AI를 도입할 수 있었다면 이제는 어떻게 어디에 적용할 거냐, 그냥 우리 적용할래, 어디에 적용할래, 이런 선택의 문제로 이제 구글 클라우드 넥스트 구글에서 이제 발표한 기술들이 이런 선택의 문제로 AI를 좀 포커스를 바꿔놓은 그런 이벤트가 됐었습니다. 보면은 요거 10분짜리인데 다 요약된 거고, 요거는 진짜 그래도 저희가 AI 변화를 보는 사람들이라면 꼭 한번은 보면 좋을 것 같아서 요거는 진짜 내용이 좋거든요. Hello everyone. Welcome to Google Cloud Next. Just 1 year ago, we stood here and talked about the future of AI for organizations. Today, that future is being built by all of us. In 2024, we shipped more than 3,000 product advances across Google Cloud and Workspace. Google's AI momentum is exciting. We're seeing more than 4 million developers using Gemini, a 20 times increase in Vertex AI usage last year, and over 2 billion AI assists monthly to business users right within Google Workspace. Here at Next, we'll be sharing over 500 customer stories, showcasing real business innovation. Let's hear more from a special guest. 어이구, 너 넘겨버렸네. A 20 times increase in Vertex AI usage last year, and over 2 billion AI assists monthly to business users right within Google Workspace. Here Next will be global private network available to enterprises around the world. 넘어갔다. 요거가 굉장히 큰 발표. Powerful chip we have ever built and will enable the next frontier of AI models. Compared to our first publicly available TPU, Ironwood achieves 3,600 times better performance. Gemini 2.5 Pro is now available for everyone in the AI Studio, Vertex AI, and in the Gemini app. I'm also excited to announce Gemini 2.5 Flash, our low latency and most cost-efficient model with thinking built in. With 2.5 Flash, you can control how much the model reasons and balance performance with your budget. Customers around the world are choosing to work with Google for 3 important reasons. First, Google Cloud offers an AI-optimized platform with leading price, performance, precision, and quality. And new today, everything you need to build and manage multi-agent systems. Second, Google Cloud offers an open multi-cloud platform that allows you to adopt AI agents while connecting them with your existing IT landscape. And third, Google Cloud offers an enterprise-ready AI platform. Anywhere Cache keeps data close to your accelerators with up to consistently low
as well as connected environments. And Jensen Huang. Google Distributed Cloud with Gemini and NVIDIA are going to bring state-of-the-art AI to the world's regulated industries and countries. Now, if you can't come to the cloud, Google Cloud will bring AI to you. Today, I'm pleased to announce 3 new innovations with Gemini Workspace. Help me analyze in Google Sheets, which guides you through your data, audio overviews in Google Docs, where you can interact with Docs and Google Workspace flows to help you automate time-consuming, repetitive tasks and to make decisions with more context. With Gemini, Imagine, Chirp, Lyria, and Veo, Google is the only company that offers generative media models across all modality. And all of them are available to you today on Vertex AI. Vertex AI gives you easy access to over 200 curated foundation models through Model Gardens. Let's hear from Deutsche Bank CEO Christian Sewing. Our partnership with Google Cloud enables us to take advantage of the latest tools. DD Lumina is our AI-powered research agent, built on Gemini and Vertex AI. Now let's talk about agents. Agents are intelligent systems that show reasoning, planning, memory, and the ability to use tools. A great example of a company working with Google Cloud to develop agents is Salesforce. Let's hear from CEO Mark Benioff. Right now, we are really at the start of the biggest shift any of us have ever seen in our careers. I'll tell you, that's why we are so excited about Agentforce and our expanded partnership now with Google. Following the introduction of Vertex AI Agent Builder last year, we're announcing today a new agent development kit. It is a new open source framework that simplifies the process of building sophisticated multi-agent systems. Agent Development Kit supports the Model Context Protocol, which provides a unified way for AI models to access and interact with various data sources and tools. We're also introducing a new agent-to-agent protocol that allows agents to communicate with each other regardless of the underlying model and framework. We're putting AI agents in the hands of every employee with Google Agent Space. Customer agents built with Vertex AI Search are helping Red Answers is different from any other generative AI product on the market. It leverages Vertex AI Search to make finding the answers and perspectives people see faster and more relevant. Customer Engagement Suite is transforming customer integration with data sources, CRM systems, and popular business messaging platforms. Creative agents that are being used to superpower creative teams, including those in media production, marketing, advertising, design, and more. One of the most amazing examples is the enriching of the Wizard of Oz at the Las Vegas Sphere, and how Veo 2 helped to bring it to life. We knew that it was really hard to tackle using traditional means, but it is possible to do it with AI. We ultimately came to the conclusion that Google was the only company that was actually capable of doing this. Alongside Google's DeepMind researchers, we train AI models so that when you see Dorothy dancing, you see her full body dancing, down to ruby slippers. Data agents know what data to utilize and what questions to ask. Our data platform, BigQuery, has 5 times more customers than the 2 leading independent data cloud companies. And today, we're announcing to provide better cybersecurity alternatives. Their deep understanding, enterprise-ready AI, your 그리고 아무튼 이런 식으로 발표를 했는데 구글 클라우드 넥스트 방금 봤던 것들을 조금 이제 디테일하게 뜯어 보면은 이제 결국 아래 이 흐름을 완성하는 데 집중을 했다고 합니다. 파운데이션 모델, 제미나이라든지 아니면 젠마 같은 파운데이션 모델을 개발하고 그다음에 그 모델을 활용한 에이전트를 만들고 그 에이전트를 실제로 이용해서 뭐 구글에 있는 워크스페이스라든지 아니면 다른 기업과 협업해서 이제 워크플로우에 적용하고 이거를 이제 유저한테 딜리버리하는 이 전체적인 흐름을 완성하는데 이제 구글이 1년 동안 집중을 해왔다라고 이야기를 하고 이제 뭐 모델 뭐 여러 가지 있지만 이제 이번에 발표한 것 같은 경우에는
제미나이 이제 2.5 플래시라는 거를 이제 발표했고, 점점 이제 고품질 AI와 이제 저지연 AI, 엄청나게 빠른 AI 이렇게 두 가지가 나눠져 가지고 시장을 조금 지배할 거다라는 걸 좀 보여줬고, 에이전트 같은 경우에는 이제 벌텍스 AI라는 플랫폼에서 이제 모델 엄청나게 여러 개랑 이제 에이전트 엄청 여러 개를 이제 다 결합해서 사용할 수 있게 해줬고, 또 에이전트 스페이스라는 곳에서 이제 비개발자도 에이전트 엄청나게 쉽게 사용할 수 있게 하는 것들이 있었고, 뭐 당연히 이제 구글 워크스페이스 플로우즈에서 이제 여러 가지 생산성 앱에 이제 구글 제미나이가 다 이제 통합이 되고 있죠. 그래서 이 모든 거를 또 이제 뒷받침해주고, 안 보이는구나. 모든 걸 뒷받침해주는 게 이제 AI에서 하이퍼 컴퓨터, 그 다음에 TPU를 만들었는데 이번에 아이런우드라는 TPU를 만들었어요. 그래서 이제 그 단가라든지 아니면 속도를 엄청나게 최적화를 많이 했죠. 그래서 가장 먼저 좀 발표한 것 중에 하나가 벌써 이제 7번째 모델이 7번째 세대예요. 이제 TPU 7세대고 이 아이런우드라는 게 나왔고, 이제 TPU 7세대도 여러 가지 종류가 있는데 그 중에 하나가 이제 V7 이제 P라고 해가지고 추론 용량에 이제 가장 특화된 그런 칩이에요. 그래서 이거 아까도 봤지만 사실 이전에 있었던 그 구글에서 만들었던 칩들도 굉장히 괜찮다고 소리를 들었는데, 이제 V5보다 이제 거의 뭐 10배 넘는 이제 성능을 가지고 오고 있죠. 그리고 아직 출시는 안 되고 2025년 후반에 출시가 된다고 하는데, 이 칩들이 이제 구글 클라우드에 적용이 되고 제미나이를 사용할 때 적용이 됨으로 인해서 우리가 엄청나게 빠르고 또 저렴하게 AI를 또 이용할 수 있게 되는 그런 토대가 되는 거죠. 그러면 이제 또 중요한 발표 중에 하나가 제미나이 2.5 플래시인데, 이게 조금 재밌는 그래프인데, 여기 보면은 이게 그 비용 대비 이제 스코어예요. 그래서 비용 1로 가면 비용이 많이 드는 거고 1로 가면 비용이 적게 드는 건데, 그러니까 같은 스코어면은 당연히 이쪽에 있는 게 비용이 조금 드니까 같은 응답을 내는 때 더 저렴하다는 거고, 보면은 모든 라인에서 제미나이가 가장 저렴해요. 예를 들어 특히 이제 1400점을 넘어가는 것 같은 경우에는 뭐 그룹 3라든지 GPT-4가 4.5도 여기 있는데 2.5%는 최근에 엄청 반응이 좋죠. 엄청 성능이 거의 다른 것들에 비해서 압도적이라고 하는데, 이 성능은 엄청 높은데 가격은 이제 다른 애들은 비슷하고, 2.5 플래시 이번에 발표한 2.5 플래시 같은 경우에도 성능은 다른 4.5나 그룹 3랑 비슷한데 이제 가격은 엄청 낮아져. 2.0 플래시도 마찬가지고. 그래서 얘네들이 계속해서 얘기하는 거는 우리는 엄청 저렴한 거를 만들고 있다. 그래서 누구나 사용할 수 있고 이제 기술의 문제가 아니라 선택의 문제다라는 걸 계속 강조하고 있고, 그래서 이제 요것들을 가능하게 했던 여러 가지 이유 중에 하나가 아까 전에 봤던 이 TPU죠. 본인들 AI에 가장 최적화된 이제 TPU를 설계해가지고 그걸 실제로 구글 클라우드 데이터 센터에 활용하기 때문에 이제 이런 것들이 가능해지는 거죠. 왜냐하면은 그 젬마는 오픈 소스고 이 제미나이는 그 다 API로 사용하는 걔네 서버에서 돌아가는 애들이라서, 근데 뭐 저런 식으로 나오고 있고요. 그 다음에 요거 같은 경우에도 이게 뭐냐면 그 이제 제미나이 2.5 플래시에서 재밌는 점은, 원래 우리가 지금까지 AI 모델 사용할 때는 그냥 정해진 대로 물어보고 답변 받고 그에 대한 가격 측정해서 돈 쓰고 했는데, 이제 여기 이 2.5 플래시부터는 생각을 어느 정도까지 생각을 하게 할지 정할 수가 있어요. 예를 들어서 너 생각 1초만 해, 너 생각 10초 동안 생각해, 아니면 너 5초만 생각해, 이런 식으로 생각의 깊이를 정할 수가 있어요. 유저가 나는 생각 없이 그냥 일반 LLM처럼 바로 나오게 하고 싶어, 아니야 나는 조금만 생각하게 할래, 나 생각 엄청 깊게 하게 할래, 이제 이런 것들이 가능해지는 거거든요. 그 생각의 깊이를 유저가 다 정할 수 있게 되고, 그에 따른 퍼포먼스 차이도 이렇게 또 커지는 거죠. 이게 있음으로 인해서 유저들은 이제 나눠서 사용할 수가 있죠. 생각의 깊이가 필요하지 않은 것들은 바로바로 이제 바로바로 응답을 뽑아낼 거고, 그다음에 엄청 복잡한 문제는 이 AI한테 생각 좀 많이 해봐 이러면서 퍼포먼스를 끌어올리는 그런 선택지를 가질 수 있게 됐고,
이 제미나이 2.5가 원래 프로만 이제 2.5였고 플래시는 2.0이었는데 프로는 아까 얘기했다시피 지금 현존하는 AI 모델 중에서 최고 품질이라고 하고 사람들이 제미나이 2.5 엄청나게 많이 사용하고 있고 극찬하고 있고 그다음에 컨텍스트가 이제 100만 개의 토큰을 다룰 수 있는 컨텍스트고 이제 여기에 기존에 있던 2.0 플래시에서 2.5 플래시로 넘어오면서 레이턴시가 10ms 그러니까 뭐 하나 물어보면 답변이 오는데 10ms면 답이 탁탁 오는 거죠. 그래서 엄청나게 빠른 모델이고 그다음에 비용도 엄청 낮다. 그래서 이제 우리가 점점 실생활에서 이런 플래시를 많이 보게 될 거고 그다음에 실생활에서 디바이스에서 처리하지 못하는 것들은 이제 이런 프로 모델을 이용해 가지고 좀 더 오랫동안 계산하고 좀 더 비싼 계산들을 맡기는 그런 이제 양분화해 가지고 이제 구글에서 시장을 나누고 있고요. 그래서 이제 프로 같은 경우에는 클라우드에 주로 계속 돌아갈 거고 플래시는 지금은 다 클라우드에서 돌아가지만 점점 이제 뭐 디바이스에서 연산을 한다거나 혹은 그 클라우드의 비용이 좀 부담된다라고 했을 때 이제 프로의 비용이 좀 부담된다라고 했을 때 이제 좀 저렴한 모델에서 이제 많이 사용을 할 수 있겠죠. 그 다음에 또 AI 에이전트가 엄청 핫했고 그 최근에 미국 갔다 온 친구한테 물어보니까 AI 에이전트 이 구글에서 발표한 A2A라는 게 엄청나게 지금 실리콘밸리나 이쪽에서 주목하고 있다고 하더라고요. 그래서 뭐 여러 개 있어요. 에이전트 관련해서 발표한 게 여러 가지 있는데 그 중에서 핵심적인 거는 제가 봤을 땐 두 개였던 것 같고 첫 번째가 이제 ADK 아까 발표 자료에서도 나왔는데 그 영상에서도 있었는데 에이전트 디벨롭먼트 킷이라고 해서 에이전트를 개발할 때 사용하는 그런 개발 도구들인 거고 A2A 같은 경우에는 클로드의 MCP랑 굉장히 유사한 개념이지만 이제 에이전트와 에이전트가 서로 커뮤니케이션 할 때 어떤 식으로 커뮤니케이션 해야 되는지를 이제 정리한 표준이에요. 그래서 이 두 가지가 사실 이번에 가장 핵심이었고 이 ADK 같은 경우에는 그 우리가 에이전트를 구축하기 위해서 사용하는 이제 코드 덩어리라고 보면 돼요. 그래서 이걸 다운 받아서 그 프레임워크 위에서 우리가 원하는 에이전트를 이제 설계하고 또 개발하고 운영하고 할 수 있게 되는 거고 이제 A2A 같은 경우에 그 AI 에이전트끼리 이제 서로 협업할 수 있도록 설계된 표준인데 보면은 화면이 잘 안 보이는구나. 네. 이게 뭐 하는 거냐면 그 지금 여러 가지의 에이전트가 사실 여기 뒤에 들어가 있어요. 하나의 에이전트가 막 일을 하는 게 아니라 이 LLM한테 물어봤을 때 그래 이거는 이 에이전트한테 물어볼게 이 에이전트한테 물어볼게 이렇게 해야 되는 건데 보면은 이렇게 보면 잘 모르실 것 같아서 이렇게 가져왔어요. 다음에 또 있는데 여기 있는데 그 A2A가 그래서 뭐냐면 이게 요새 엄청 핫한 개념이고 이제 MCP에 대해서는 저희가 다 다뤘단 말이에요. 이제 MCP에 대해서는 클로드에서 이제 제안한 표준이고 MCP를 이용해서 그 에이전트가 이제 기존에 있는 뭐 구글이라든지 아니면 로컬 데이터베이스라든지 아니면 뭐 행아웃이나 이런 여러 가지 것들에 이제 그 우리의 서비스를 어떻게 사용해라는 이제 인터페이스를 바깥으로 드러내놓고 그 MCP라는 걸 통해 가지고 이제 에이전트가 이제 그걸 이해하고 컨트롤할 수 있게 된 거고 요게 이제 MCP가 나와서 이 하나의 에이전트가 이렇게 나온 거고 구글이 발표한 거는 이 에이전트와 이 에이전트가 어떤 식으로 커뮤니케이션하고 상호작용하면 되는지가 이제 나온 거죠. 그래서 클로드의 MCP는 요거고 구글의 A2A는 요 MCP를 통해서 만들어진 거를 연결하는 그런 표준을 이번에 제안한 거고 이 A2A 프로토콜이 어떻게 생겼냐면 이런 식으로 생겼는데 뭐 예를 들면 이런 거예요. 잘 안 보이는구나. 여기 예를 들어서 뭐라고 적혀있냐면 이 각각의 에이전트가 비용 환급을 처리하는 에이전트가 하나 어떤 회사에서 만든 에이전트가 있고 이미지 분석하는 게 있고 환율 정보 뭐 처리하는 에이전트가 있으면은 여기 그 제이슨 형태로 뭐 이름은 뭐고 얘가 할 수 있는 거는 뭐고 얘한테 어떤 명령어를 사용해야 되고 얘를 대표하는 단어는 뭐고 이런 식으로 설명서가 쫙 이제 제이슨으로 적혀 있고 그거를 서로 에이전트끼리 공유를 하는 거예요.
그러면은 각각의 에이전트가 어떤 식으로 활용이 되는구나를 인지하고 이제 그거를 중앙에서 컨트롤하게 되는 건데, 예를 들면은 뭐 이런 거예요. 예를 들어서 뭐 2025년 4월 4일에 독일 출장을 갔는데 그 중에서 맥주 5유로에 대해 내가 맥주 5유로를 사용을 했어. 근데 비용 환급을 해줘라고 하면은 이 뭐 날짜, 그다음에 독일이라는 거, 그다음에 5유로라는 거, 맥주에 썼다는 거, 비용을 환급하는 거, 이런 여러 가지 컨텍스트를 하나의 에이전트가 다 가지고 있는 게 아니라 각각의 전문화된 에이전트가 있다는 거죠. 그러니까 비용 환급만 전문화된 에이전트가 있고, 그다음에 이 사람이 영수증을 제출하면 그 영수증을 분석하는 에이전트가 있을 거고, 그다음 환율, 뭐 한국이니까 유로를 환율로 계산하는 그 에이전트가 있다라고 했을 때, 야 나 환급해줘라고 하면은 이 에이전트끼리 왔다 갔다 하면서 아 그래? 이 중앙에 LLM이 있겠죠. 걔가 얘한테 물어봐서 아 이거 분석해보니까 환율 알아와야 돼. 그래서 가져오고 뭐 이제 비용 환급 처리하고, 이런 에이전트끼리 커뮤니케이션을 할 수 있게 도와주는 게 이제 A2A 프로토콜이라는 거고, 이 A2A 프로토콜을 구글이 그냥 아 이렇게 해보자라고 한 게 아니라, 아까 영상에서도 잠깐 나왔는데 몇백 개인가 몇천 개 이제 굉장히 큰 회사들이랑 협업을 통해서 실제로 같이 만들어낸 거죠. 그러니까 단순하게 이제 공연부를 외는 게 아니라 실제로 사용을 테스트를 했고, 그다음에 큰 기업에서 요거에 대해서 다 같이 논의하고 만들어냈기 때문에 굉장히 조금 유용하고 표준이 되고 있다, 될 거다, 이제 이런 내용인 거고. 그래서 이제 MCP 같은 경우에는 LLM이 있으면은 그 LLM의 컨텍스트를 관리하고 이제 외부 도구를 사용할 수 있게 해주는 거에 초점을 맞췄다면, 이 MCP를 이용해서 만들어진 에이전트를 서로 연결하게 해주고 이제 협업할 수 있게 해주는 프로토콜이 이제 이번에 구글이 발표한 이제 A2A인 거죠. 사실 나만의 에이전트를 만들 때는 MCP만 알아도 되고, 내가 여러 개의 에이전트를 통합해가지고 뭔가 서비스를 개발하거나 하려면 이제 A2A까지 같이 좀 알고 있어야 이제 가능해진 거죠. 그래서 이제 지금 구글이 어떻게 하고 있냐를 잠깐 보면은 뭐 다 엄청 잘하고 있어요. 뭐 오픈 AI가 나오면서 와 구글 망하는 거 아니야 뭐 이렇게 얘기했지만, 실제로 구글에서 AI 산업에 엄청나게 큰 파괴력을 가지고 있어요. 예를 들어서 아까 계속 얘기하지만 이 제미나이 2.5 요게 다른 것들에 비해서 이제 압도적으로 뭐 성능도 좋고 이제 반응도 좋은 상황이고요. 네, 반응이 좋은 상황이고요. 어디였지? 어디였지? 키노트. 네. 그다음에 레이턴시 같은 경우에도 그러니까 결국에 레이턴시라는 게 내가 뭐 물어봤을 때 몇 초가 걸리냐, 얼마나 시간이 오래 걸리냐, 이제 그런 것들 봤을 때 이제 이렇게 제미나이 2.5 프로 같은 경우에 엄청 성능이 좋은데 속도도 역시 엄청 빠르다. 1초에 198 토큰, 198인가? 단위는 정확하게 기억이 안 나는데 1초에 아무튼 저렇게 다른 애들보다 토큰을 훨씬 더 많이 생산해낸다. 퍼포먼스는 엄청나게 좋은데 속도까지 빠르다. 뭐 이제 이런 얘기인 거죠. 일단 비용도 아까 이제 우리가 그래프에서 봤다시피 엄청 쌉니다. 뭐 딥시크가 엄청 저렴하다. 그다음에 진짜 뭐 저렴하게 사용할 수 있게 출시됐다 이렇게 얘기하지만, 실제로 제미나이 2.5 2.0 이거 2.0이네요. 심지어 2.0 플래시가 이제 이 정도보다 2.5는 사실 더 나아졌죠. 그 다음에 요런 LLM뿐만 아니라 아까 잠깐 나왔지만 리리아 뭐 아무튼 음악, 이매진 3 이미지 계속 잘하고 있고, VO2가 이제 영상 만드는 구글의 그 영상 AI인데, 얘가 오픈 AI 소라보다 퍼포먼스가 훨씬 좋다라고 얘기가 많이 나오더라고요. 그다음에 Chirp이라는 이제 음성 관련된 AI도 이제 얘네들이 다 개발하고 있어요. 그래서 실제로 단순 LLM뿐만 아니라 그거에 기반해서 엄청나게 많은 걸 하고 있고, 이전에도 여러 번 봤지만 뭐 로봇이라든지 이런 것들도 다 같이 다루고 있어가지고 구글이 정말 무서운 회사고, 얘네는 이제 디바이스까지 있습니다. 뭐 여기서는 픽셀 쓰시는 분이 없는 것 같긴 한데, 이제 구글에서는 계속해서 픽셀이라는 본인의 스마트폰 브랜드를 가지고 밀고 있죠. 그러니까 당연히 본인들이 설계하고 본인들이 만들기 때문에 본인들의 AI에 최적화되어 있고
바로바로 소비자 피드백도 이제 가져올 수 있는 이런 이제 유저가 다루는 디바이스까지 이제 다루고 있는 회사죠. 그 다음에 TPU 아까 봤던 이제 엔비디아는 GPU만 만들지만 이제 구글 같은 경우에는 본인들의 연산을 실제로 처리할 수 있는 이런 TPU까지 바로 개발하고 적용하고 있기 때문에 사실 그 수직 통합이 이미 다 이루어져 있고 각각의 요소들이 엄청나게 크게 사회에 영향을 끼치고 있는 그런 상황이다. 그 다음에 알다시피 구글 프로덕트가 엄청 많이 있죠. 진짜 뭐 유튜브부터 시작해서 진짜 다 엄청나게 많이 있는데 뭐 전 세계 수십억 인구 중에 수십억 사용자를 확보했고 이 사용자들이 더 저렴하게 심리스하게 제미나이를 이용할 수 있게 생태계 통합을 이제 계속 하고 있는 와중이다. 뭐 이제 그런 내용이고요. 그래서 이제 구글 클라우드 넥스트 2025는 이제 구글이 우리가 진짜 이제는 AI 일장이 다시 됐다, 돌아왔다, 약간 이런 내용들이고 실제로 AI가 사용하기 그렇게 어렵지 않다. 이제 너네가 개발이 없거나 뭐 기술이 부족해서 AI를 못 만드는 게 아니라 선택을 하지 않아서 AI를 통합하거나 이용하지 않는 거다라는 레벨로 이제 많이 끌어내린 거죠, 수준을. 네, 그래서 이런 구글 클라우드 발표가 있었고 그 다음에 GPT도 발표를 했죠. 4.1 모델 발표했고 그 다음에 O3 관련해서 발표했는데 얘는 다음번에 준비를 못했고요. 그 다음에 쇼피파이 아까 이제 구글 클라우드 그 행사에도 쇼피파이 CEO가 나왔는데 이게 또 재밌는 기사거리 중에 하나였습니다. 그래서 쇼피파이에서 일하려면 AI 못하면은 우리는 뽑지도 않을 거고 AI 기본이다. 이제 그런 쇼피파이의 CEO가 이제 내부에 공유했던 문서가 이제 외부 유출이 돼가지고 아예 대놓고 이거를 다 그냥 공개를 해버렸어요. X 트위터에다가 아예 공개를 했고 이제 이 CEO가 왜 그렇게까지 이야기를 하는지에 대한 논리와 그 내용을 좀 가져와 봤는데 나름 일리가 많이 있어가지고 재밌게 봤고 이제 그 쇼피파이의 CEO가 얘기를 해요. AI가 진짜로 세상에 엄청나게 많이 사용이 되고 파급력이 있고 AI 모르면 큰일 나는데 어떻게 AI를 잘 다루냐? AI를 잘 다루기 위한 방법은 전통적인 방법처럼 뭐 공부하거나 누군가한테 배우거나 하는 게 아니다. 무조건 많이 써봐야 AI를 잘 다루게 된다. 그래서 어떻게든 실전에 하나라도 더 적용하려고 해보고 프롬프트 하나라도 더 많이 쳐봐야 AI를 잘 다루게 되는 거지 전통적인 방식으로 공부하고 뭐 학습하는 그런 방식이 아니다. 이제 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이제 쇼피파이에서 앞으로 뭘 중시할 건지에 대해서 몇 가지를 이야기를 하는데 가장 첫 번째로 이야기하는 게 이제 AI 활용 능력 자체가 이제 모든 직원의 기본 역량이다라는 얘기를 해요. 이제 쇼피파이 같은 경우에는 그 성장하는 거에 대해서 엄청나게 그 강박관념을 가지고 있다라고 하는데 그 AI는 이미 모든 업무에 적용이 가능할 만큼 성장을 했고 벌써 그 중요성이 계속 올라가고 있다라는 거고 결국에는 그 회사든 개인이든 AI를 적용하거나 배우지 않겠다라는 선택은 지속 가능하지 않다. 그리고 그건 성장이 멈추는 거고 성장이 멈추는 건 가만히 있는 게 아니라 퇴보하는 거다 라고 얘기를 합니다. 그러니까 자르겠다는 얘기죠. 그렇게 하면은 우린 성장을 엄청나게 중요하게 생각하는 회사인데 성장을 안 하겠다고 그렇구나 뭐 이제 이런 느낌인 거고 그 다음에 AI를 이제 강제 필수적으로 사용해야 되는 거에 대해서도 얘기를 했어요. 이제 모든 프로젝트에서 프로토타입을 생성하는 단계에서는 AI를 이용한 리서치가 이제 필수다라고 이야기를 해요. 그래서 AI를 활용하면 당연히 결과물을 엄청나게 짧은 시간 내에 도출할 수 있고 그거를 하지 않으면 당연히 퍼폼 아웃풋 대비 이제 들어가는 인풋이 너무 많아지니까 문제가 된다는 거죠. 그래서 프로토타입 단계에서 AI 리서치를 강제로 무조건 사용해야 된다. 무조건 사용해야 된다. 이런 얘기를 하고요. 그거를 그래 너네 AI 열심히 쓰고 있구나가 아니라 실제로 그 AI 활용을 하는 거를 이제 피어 리뷰 항목에 포함이 돼요. 피어 리뷰 항목에서 점수가 낮으면은 잘리겠죠. 그래서 AI를 잘 다루려면 결국엔 어쩔 수 없이 연습을 진짜 많이 해야 되고 내가 만든 것들에 대한 피드백을 계속 해줘야 되는데
대부분의 사람들이 이제 첫 시도에서 원하는 결과가 안 나오면 포기하는 경우가 많다고 해요. 실제로 저도 그렇고 굉장히 많은 사람들이 한 번에 물어봐서 바로 뭔가 답을 구하기를 원하는 경우가 많은데, 이 실제로 쇼피파이에 있는 팀원들이 만약에 한 번 물어봐서 그 결과가 안 나온다고 포기한다라고 하면은 과연 그게 AI를 잘 쓰는 건가라는 이야기인 거죠. 그래서 우리는 AI에서 프롬프트 작성과 그다음에 AI한테 맥락을 이제 잘 설명해주고 해야 되기 때문에 그 역량이 핵심 역량이고, 이거를 첫 시도에서 당연히 안 될 거고, 그거를 계속해서 연습하고 피드백을 해주는 이제 그런 시도가 있어야만 한다. 그래서 이걸 하지 않으면 점수가 깎인다라는 내용인 거죠. 그리고 마지막으로 이제 학습을 자율적으로 하게 하는데, 다만 이제 배운 내용은 공유를 해야 돼요. 그래서 이 팀 내부에서, 이 회사 내부에서 계속해서 이제 뭐 스프린트를 하든 아니면 세미나를 하든 여러 가지를 하는데, 기본적으로 비즈니스랑 제품 개발에 대한 회의에서 AI 통합을 어떻게 하고 있고 어떤 아이디어가 있는지 그 시간을 이제 정해놨다고 하더라고요. 무조건 예를 들어서 우리 3시간 동안 제품 회의하는데 그중에 30분은 AI를 어떤 식으로 통합했고 어떤 식으로 적용했는지에 대해서 무조건 그 시간 동안 얘기를 하자, 뭐 이런 식으로 AI 통합 시간을 포함을 해서 이제 내부에서 AI를 다루는 것들에 대한 내용을 같이 공유하고 성장하는, 이걸 아예 강제한다고 이제 얘기를 해요. 마지막으로 이제 우리가 일할 때 굉장히 쉬운 선택지 중에 하나는 뭐 이거 필요한데 사람 좀 더 쓰자, 돈을 조금 더 쓰자, 이런 굉장히 쉬운 선택지죠. 우리 팀에서 뭘 해야 되는데 사람이 한 명 더 필요하다, 이제 뭘 해야 되는데 돈이 좀 더 필요하다, 굉장히 쉬운 선택지인데 그런 쉬운 선택지는 이제 더 이상 지속 불가능하다는 얘기예요. 실제로 뭐 우리가 1시간이 더 필요해, 우리가 뭐 100만 원이 더 필요해라고 얘기했을 때 과연 이게 필요한 걸까? AI로 그거를 대체할 수는 없을까라는 가능성을 검토하는 게 필수 과정이 된다고 해요. 그래서 왜 AI를 써야 되는지가 아니라 왜 AI 없이 낼 수 없는? AI 없이는 네, 아무튼 왜 AI가 있음에도 불구하고 더 필요한지, 왜 추가 인력이나 자원을 AI로 대체할 수 없는지에 대해서 명확하게 설명을 해야 된대요. 그러니까 이거 AI 쓰면 뭐가 좋아요가 아니라 AI 써도 이게 안 돼요 라는 거를 명확하게 설명을 하지 않으면은 추가 인력이나 자원 자체가 이제 공유되기 어렵다라는 얘기인 거죠. 그러니까 이 모든 의사결정 프로세스에서 AI를 강제적으로 이제 적용하게 검토를 하는 거고, 이 CEO가 얘기한 거의 핵심만 보면은 이제 두 가지라고 저는 생각을 하는데, 첫 번째는 많이 써야 는다. 진짜 프롬프트든 뭐든 정말 많이 써보고 서비스도 많이 써봐야 그 AI 실력이라는 게 는다. 뭐 최근에 AI 리터러시랑 AI 프로피시언시 이 두 개에 대해서 구분하는 얘기가 많이 나오고, AI 리터러시는 사실 중요한 게 아니다라고 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 나 AI 알고 있어가 중요한 게 아니라 실제로 AI 실력을 늘리는 게 중요하다. 그걸 하려면 AI를 많이 써야 된다라고 얘기를 하고, 그다음에 그 5가지 그 목록을 보면은 결국에는 새로운 것이기 때문에 쉽게 배척할 수 있고 쉽게 포기할 수 있는데, 이거를 그렇게 하지 않게 해서 의도적으로 계속해서 중간중간에 의사결정에 넣게 이제 정책을 바꾼 거죠. 그래서 이 두 가지를 CEO가 굉장히 강조하고 있고, 요거는 쇼피파이뿐만 아니라 모든 회사나 팀에 적용할 수 있는 내용이 아닐까, 뭐 그런 일이 있었고요. 마지막으로 요것도 구글 얘기인데, 이거는 생각 없이 듣기 좋은 내용인데, 사람들이 얘기를 합니다. AI가 동물의 목소리를 이해할 수는 없을까? 사람의 목소리를 이해하고, 그다음에 목소리, 사람의 그 언어가 아니라 뭐 유리창 깨지는 소리든 뭐든 이제 만들어내고 그걸 이해하는데, 동물의 목소리 이해할 수는 없을까라는 이제 사람들이 생각을 해요. 그래서 이제 구글에서 돌고래 LLM을 개발하고 있어요. 이름 역시도 돌핀 젬마이고,
그래서 전 세계에서 돌고래 그 음성에 대한 데이터를 가장 많이 가지고 있는 어떤 단체가 있대요. 거기는 항상 그 돌고래 그 초음파 그 언어를 연구하고 그 데이터를 엄청나게 전 세계에서 제일 많이 들고 있는데, 결국에는 음파 역시도 이제 패턴인 거고, 그 동물의 소리가 결국 그 패턴인 거니까 이 패턴을 잘 이해하면 되지 않을까, 이제 이런 그 생각을 가지고 이제 연구를 하고 있다고 해요. 그래서 이것도 그냥 재미로. I've been waiting for this for 40 years. Denise has the world's largest collection of dolphin vocalizations. I'm a research scientist at Google DeepMind. Dolphin Gemma is the first LLM trained to try to understand dolphin language. Dolphin Gemma will input sounds. Once a dolphin starts doing a vocalization like a whistle, it can try to complete the end of it. When you're doing a Google search, right, it's finishing your sentence, right? Dolphin Gemma has Denise's data and sort of encapsulates a lot of the knowledge and experience she has in it. But it's also small enough we can train it with more data as we get it. We can actually keep on fine-tuning the model as we go, and hopefully get better and better understanding of what the dolphins are producing. We do not know if animals have words. Dolphins can recognize themselves in the mirrors. They use tools, so they're smart, but language is still the last barrier. So feeding dolphin sounds into an AI model like Dolphin Gemma will give us a really good look at if there are patterns, subtleties that humans can't pick out. If dolphins have language, then they probably also have culture. You're going to understand what priorities they have. What do they talk about? The goal would be to someday speak dolphin, and we're really trying to crack the code. 이제 요걸 보면 생각이 나는 게, 미키 세븐틴 영화 보셨나요? 그 미키 세븐틴 보면은 그 트랜슬레이터 가지고 와가지고 이제 대화하는 그런 장면이 있는데, 그게 아마 가능해지지 않을까. 그래서 단순한 돌고래뿐만 아니라 뭐 개든 뭐든 정말 우리가 듣는 것도 듣는 건데 정말 그 친구들이랑 커뮤니케이션을 할 수 있지 않을까, 그런 시대가 진짜 오겠구나 라는 생각이 들었습니다. 그래서 이제 이런 세 가지 내용이 핵심이었고, 저희가 다음 시간에 이제 GPT 4.1 그 다음에 O3가 어떤 조금 차이가 있는지도 한번 볼 거예요.